तो प्रथम क्वेश्चन में विद्यार्थी मित्रों आपने एक्स बार आपेलू है, सिग्मा एफआई आपेलू है और सिग्मा एफआई एक्सआई शोधवानुं है। तो मध्यक आपेलू है विद्यार्थी मित्रों, तो आपने सूत्र खबर है एक्स बार बराबर सिग्मा एफआई एक्सआई छेद में शू आवशे विद्यार्थी मित्रों सिग्मा एफआई आवशे। आ सूत्र आपने खबर है। एक्स बार केटला आपेला है 3.45 आपेला है, तो एक्स बार की जगह आप लखी दईए 3.45 बराबर सिग्मा एफआई एक्सआई तो आपणे शोधवाना है। तो एने आपणे विद्यार्थी मित्रों एम ना एम लखी दईशुं अने सिग्मा एफआई केटला आपेला है 100 आपेला है विद्यार्थी मित्रों। तो आपणे शुं करीशुं मित्रों 100 ज्यारे आ बाजू आवता रहेशे त्यारे शुं थई जशे विद्यार्थी मित्रों गुणाकार थई जशे, कारण के आ बंने वच्चे भागाकारनो संबंध छे। तो शुं थशे सिग्मा एफआई एक्सआई बराबर 3.45 गुणिया केटला करीशुं 100 करीशुं। तो आपने खबर है आ पॉइंट 2 शिफ्ट थई जशे जमणी बाजू। तो जवाब शुं आवशे विद्यार्थी मित्रों 345 आवशे बराबर, एटले के आ रह्यो आपणो जवाब। तमे डायरेक्टली पण करी शको छो विद्यार्थी मित्रों माइंड में पण ज्यारे सिग्मा एफआई एक्सआई शोधवानुं के त्यारे बंनेनो शुं करी देवानो नॉर्मली गुणाकार करी देवानो बराबर। चलो एना पछी विद्यार्थी मित्रों बीजो क्वेश्चन, आ थोड़ोक सारो क्वेश्चन छे। 12 ना अवयवोनो मध्यक शोधवानो। विद्यार्थी मित्रों मध्यकनुं सूत्र तमने खबर छे कि बधा अवलोकनोनो सरवाळो करवानो अने नीचे टोटल अवलोकन लखवाना। पण तमने विद्यार्थी मित्रों 12 ना अवयवो ज ना आवडता होय तो तमे शुं करो, तो 12 ना अवयवो कोने कहेवाय विद्यार्थी मित्रों जे पण विद्यार्थी मित्रों 12 ना वडे डिवाइड थतुं होय भागाकार थतो होय एने विद्यार्थी मित्रों 12 ना अवयवो कहेवाय। जेम के 1 तो 12 ने विद्यार्थी मित्रों आपणे 1 वडे डिवाइड करी सकीए। सिंपल तमे एवुं याद राखशो तो पण चालशे कि जे विद्यार्थी मित्रों 12 ना मतलब कि जेना घड़ियामां 12 आवतुं होय तो 2 ना घड़ियामां विद्यार्थी मित्रों 12 आवशे, 3 ना घड़ियामां विद्यार्थी मित्रों 12 आवशे, 4 ना घड़ियामां विद्यार्थी मित्रों 12 आवशे, 5 ना घड़ियामां आवशे नहीं आवे, 6 ना घड़ियामां आवशे आवशे, एना पछी 7 8 9 10 11 ना घड़ियामां नहीं आवे अने छेल्ले शुं आवशे विद्यार्थी मित्रों 12 आवशे। तो आ बधा शुं छे विद्यार्थी मित्रों 12 ना अवयवो छे। तो आ बधानो सरवाळो करीए तो 12 ने 6 18, 18 ने 4 22, 22 ने 3 25, 25 ने 2 27, 27 ने 1 28। तो 28 અને નીચે કેટલા લખવાના વિદ્યાર્થી મિત્રો ટોટલ લખવાના 1 2 3 4 5 6। તો 28 ના છેદમાં 6। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે તમે શું કરશો તો 28 ની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ 14 દુ 28 અને 6 ની જગ્યાએ 3 દુ 6। તો 2 2 કટ થઈ જશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ કેટલો આવ્યો 14 ના છેદમાં 3। તો આપણો સાચો જવાબ શું આવશે 14 ના છેદમાં 3। ચલો एना पछी विद्यार्थी मित्रों बधा ज सारा सारा क्वेश्चन में लीधा छे, मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन लीधा छे। अहींया आपने कीधुं छे फेब्रुआरी महीनो, तो आपने खबर छे फेब्रुआरी महीना में का तो 28 दिवस हशे अथवा तो 29 दिवस हशे। अहींया ए लोकोए लीप वर्ष कीधुं छे विद्यार्थी मित्रों अने आ वखते 2024 पण लीप वर्ष छे। तो आ क्वेश्चन तमारी परीक्षा में पूछाई शके छे। 29 दिवस छे अने एम कीधुं छे 5 शुक्रवार आवे तेनी संभावना। तो विद्यार्थी मित्रों 7 दिवस तो आवशे सोम थी लईने रवि सुधी 4 वखत तो आववाना छे એટલે કે 7 ચોગ 28 28 દિવસમાં 7 7 વાર 4 વખત આવી જશે। હવે એક દિવસ વધ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો એક દિવસ આવશે એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો એક દિવસમાં શુક્રવાર પણ હોઈ શકે છે મંગળવાર પણ હોઈ શકે છે કોઈ પણ વાર હોઈ શકે છે। તો 1/7 આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો આનો ફાઇનલ આન્સર। નીચે 7 કેમ લખ્યા કારણ કે જે એક દિવસ વધ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં 7 જ દિવસ આવશે અને શુક્રવાર આવે તેની સંભાવના પણ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 જ આવશે। તો ફાઇનલ જવાબ શું આવશે 1/7 આવશે। एना पछी कीधुं छे वर्गमूल में 4 + 3 ए केवी संख्या थशे। घणा बधा विद्यार्थी मित्रों वर्गमूल जोईने कही देशे सर जवाब असमय आवशे। ना विद्यार्थी मित्रों वर्गमूल में ज्यारे कोई पण संख्या आपेली होय तो पहेला चेक करवानुं के एनुं वर्गमूल निकळे छे। 4 नुं वर्गमूल तो विद्यार्थी मित्रों 2 थशे अने एमां 3 उमेरीशुं तो 2 + 3 शुं थई जाय 5 थई जाय। तो आने तो विद्यार्थी मित्रों शुं कहीशुं आपणे पूर्णांक कहीशुं बराबर धन पूर्णांक कहेवाय। એટલે જવાબ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂર્ણાંક અથવા તમે એને સમયક પણ કહી શકો જો આપેલું હોય તો। એક સમતોલ પાસાને એક વખત ઉછાળીશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો નીચે શું આવશે 6 આવશે કારણ કે ટોટલ સંભાવના 6 થશે। અને એ લોકો એમ કીધું છે પાસા ઉપર 7 મળે
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 7 તો ના જ મળે, તો ઉપર શું લખીશું? 0 લખીશું. તો 0/6 એટલે જવાબ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0 આવશે. આઈ હોપ તમને ખબર પડી હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચલો એના પછી આપણે જોઈએ છઠ્ઠા નંબરનો ક્વેશ્ચન. છઠ્ઠા નંબરના ક્વેશ્ચનમાં શું કીધું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બહુલકીય વર્ગ શોધવાનો છે. તો બહુ જ ઇઝી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જ્યારે પણ તમને શું શોધવાનું કે બહુલકીય વર્ગ અથવા તો બહુલક વર્ગ શોધવાનું કે તો સૌથી વધારે આવૃત્તિ જોવાની. સાહેબ સૌથી વધારે આવૃત્તિ તો 16 દેખાય છે, તો બસ એના ઉપરનો હશે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને જ આપણે શું કહી દઈશું? બહુલકીય વર્ગ કહી દઈશું. ખબર પડી ને? આવૃત્તિ મેક્સિમમ હોય એના ઉપરના વર્ગને આપણે બહુલકીય વર્ગ કહીશું. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુસા આપેલો છે 3x + 1. x ની કિંમત શોધવાની છે, તો 20 અને 24 નો ગુસા શોધવો હોય તો આપણે શું કરવાનું? 24 ની જગ્યાએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા એના 24 અને 20 નો આપણે શું શોધી દઈએ? ગુસા શોધી દઈએ. તો 2 કેટલા આવશે? 12 આવશે. 2 છંગ 12, 2 તરી 6, 3 એકા 3. એનો મતલબ 24 ની જગ્યાએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શું લખી શકીએ? 2 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 3 આવું લખી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 24 ની જગ્યાએ. અને 20 ની જગ્યાએ શું લખી શકીએ? જો 20 ના ભાગ પાડીએ તો 2 દાન 20, 2 પંચા 10, 5 એકા 5. તો 20 ની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? 2 ની 2 ઘાત ગુણ્યા 5. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુસામાં આપણે શું કરવાનું હોય? બંનેમાં કોમન જોવાનું. બંનેમાં કોમન કેટલા આપેલા છે? 2 આપેલા છે અને નાની ઘાત લેવાની. તો નાની ઘાત તો શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2 ઘાત છે. તો 2 ની 2 ઘાત એટલે જવાબ શું આવશે? 4 આવશે. તો બંનેનો ગુસા કેટલો આવ્યો? 4 આવ્યો. તો આના બરાબર 4 લખી દેવાના, કારણ કે આપણને આપેલું છે. એક પેલી બાજુ જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો શું થઈ જશે? 4 - 1, તો 3x = 3. બંને બાજુથી કટ થઈ જાય. અને જો તમને એવું ના આવડે તો શું કરવાનું? આ 3 ગુણાકારમાંથી ક્યાં જતા રહેશે? ભાગાકારમાં જતા રહેશે. 3 એકા 3. તો x બરાબર શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 1 આવશે. બરાબર, ઇઝી ક્વેશ્ચન હતો ને. ચલો સુરેખ બહુપદીની ઘાત કેટલી હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સુરેખ બહુપદીની ઘાત 1 હોય. જો તમને એમ કે દ્વિઘાત બહુપદી તો એની ઘાત કેટલી હોય? 2 હોય. જો તમને એમ કે ત્રિઘાત બહુપદી તો એની ઘાત કેટલી હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 3 હશે. એક અંકની પ્રાકૃતિક સંખ્યા. એક અંકની પ્રાકૃતિક સંખ્યા કેટલી કહેવાય? 1 થી 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. આ બધી કઈ સંખ્યા કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? પ્રાકૃતિક કહેવાય. પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 થી ચાલુ થાય. અને જો પૂર્ણ સંખ્યા કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો પૂર્ણ સંખ્યા ક્યાંથી ચાલુ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0 થી ચાલુ થશે. યાદ રાખજો. તો આનામાંથી આપણે એક અક્ષર પસંદ કરવાનો. ટોટલ કેટલા અક્ષર છે? 9. તો નીચે શું આવશે? 9 આવશે. એક જ સંખ્યા પસંદ કરવાની છે અને યુગ્મ હોય. યુગ્મ એટલે શું કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? એને બેકી સંખ્યા કહેવાય. તો 2, 4, 6, 8. તો કેટલી આવી? 4 આવી. તો જવાબ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 4/9 આવશે. અયુગ્મ કીધી હોત તો 1/9 આવત. પાઈ કેવી સંખ્યા કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? પાઈ અસમય સંખ્યા કહેવાય. જો તમને એમ કે 22/7 કે અથવા તો 3.14 કે તો આ બંને વિદ્યાર્થી મિત્રો સમય આવશે. કેવી આવશે? સમય આવશે. પણ જો પાઈ કે તો અસમય આવશે. સાહેબ કેમ એવું? તો સમય સંખ્યાનું વ્યાખ્યા શું છે? જેને આપણે p/q ના સ્વરૂપમાં લખી શકીએ. તો p/q ના સ્વરૂપમાં થઈ ગઈ. તમે કહેશો સર આ તો પોઈન્ટમાં આવી, પણ આ પોઈન્ટમાં છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને આપણે આ રીતના પણ લખી શકીએ. તો આ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો p/q ના સ્વરૂપમાં લખી શકીએ. એ લોકો જો પાછા રીતના ડોટ ડોટ કરી દે ને તો સમજવાનું કે શું થશે? અસમય થશે. બરાબર. તો પાઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઈમાં ડોટ ડોટ આવશે એટલે કે અસમય સંખ્યા છે. ચલો એના પછી છેલ્લા 5 આપણે જોઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને આવા જ પ્રમાણે તમને બહુ બધા વિડીયો મળશે. તો હું નમ્ર વિનંતી કરીશ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોને એક લાઈક કરી દેજો અને ચેનલને શું કરવાની છે? તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન શું છે? આપણે શું શોધવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બહુલક શોધવાનો છે. જસ્ટ વેટ, આ માઇક હું સરખી રીતના ભરાઈ દઉં પહેલા, જેથી તમને ક્લિયર અવાજ આવે. ચલો ઓકે, આપણે શું શોધવાનું છે? બહુલક. તો બહુલક, બહુલક કોને કહેવાય? જે સૌથી વધારે વખત આવતું હોય. સૌથી વધારે વખત શું આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે ધ્યાનથી જુઓ. 3 એક વખત આવ્યું, બીજી વખત આવ્યું, ત્રીજી વખત આવ્યું. તો 3 વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી વધારે વખત આવે છે. તો બહુલક કેટલો થશે? 3 થશે. મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપો નીચેના પૈકી કયું સાચું નથી? તો એક જ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. z = 3m - 2x બાર.
આ સાચું સૂત્ર છે. તો અહીંયા જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ધ્યાનથી જોશો તો તમને ખબર પડશે. આ 2x બારને પેલી બાજુ લઈ જઈએ તો માઇનસ થઈ જશે, તો સાચું છે. અહીંયા જોવા જઈએ આ માઇનસ ઝેડ આ બાજુ આવશે તો પ્લસ ઝેડ થઈ જશે, અને આ બંને પેલી બાજુ જશે તો સરખા થઈ જશે, તો આ પણ સાચું છે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખોટું હશે. કેમ? કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આ -3m છે એને તમે આ બાજુ લાવશો તો શું થઈ જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પ્લસ થઈ જશે. તો સૂત્ર આવું બનશે, z બરાબર 3m + 2x બાર. પણ આ તો ખોટું કહેવાય. અહીંયા શું આવવું જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? માઇનસ આવવું જોઈએ. ચલો, એના પછી નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા અને નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યાનો ગુસા, એ લોકો વિદ્યાર્થી મિત્રો લસા પણ પૂછી શકે છે. તો નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ કહેવાય? 2 કહેવાય. નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યા કઈ કહેવાય? 4 કહેવાય. તો એ લોકોએ અલ્ટિમેટલી 2 અને 4 નો લસા પૂછ્યું હોય તો 4 આવશે, અને 2 અને 4 નો ગુસા કેટલો થાય? 2 થાય. એ તો તમને આવડતું જ હશે. ચલો, એના પછી એક સૂત્ર યાદ રાખજો કે જ્યારે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 સંખ્યા હોય એ 2 સંખ્યાનો ગુણાકાર કોના બરાબર થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એ 2 સંખ્યાના ગુસા અને એ 2 સંખ્યાના લસાના ગુણાકાર બરાબર થાય. તો 2 સંખ્યાનો ગુણાકાર કેટલો આપેલો છે? 384 આપેલો છે. ગુસા કેટલો આપેલો છે? 8 આપેલો છે. અને લસા આપણે શોધવાનો છે, એને આપણે x કહી દઈએ. તો 8 ક્યાં જતા રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગુણાકારમાંથી ભાગાકારમાં. તો 384 ભાગ્યા 8 કરશો તો આઈ થિંક જવાબ કેટલો આવશે? 48 આવશે. બરાબર. ચલો, એના પછી છેલ્લો ક્વેશ્ચન, ક્રમિક પદો આપેલા હોય 3, જ્યારે ક્રમિક પદ આપેલા તો સૂત્ર યાદ રાખજો 2b બરાબર a + c. જ્યારે a, b અને c 3 ક્રમિક પદો હોય તેનું સૂત્ર શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જે વચ્ચેનું પદ હશે ને એનો 2 વડે ગુણી દેવાનું અને પહેલા ત્રીજા પદનો સરવાળો કરી દેવાનો. તો બીજું પદ શું છે? 13. તો 13 ના ડબલ કેટલા થશે? 26 થશે. પહેલું પદ શું આપેલું છે? 2k + 1. અને ત્રીજું પદ કેટલું આપેલું છે? 5k - 3. તો અહીંયા જોવા જઈએ તો 2k અને 5k કેટલા થશે? 7k થશે. આ 1 માંથી 3 જાય તો કેટલા આવશે? 2 આવશે, -2 આવશે. -2 આ બાજુ જતા રહે તો +2 થઈ જાય. 26 ને 2 કેટલા થશે? 28 થશે. 7 નીચે જતા રહે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 7 ચોક કેટલા થશે? 28. તો k બરાબર કેટલા આયા? 4 આયા. બરાબર. તો આ પ્રમાણે તમે સરસ રીતના 24 માર્ક્સના હેતુલક્ષી કરી શકો છો. આ ખાલી જગ્યા હતા. એક શબ્દમાં પણ આપણે હું કરાવીશ. પછી અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોશો આ MCQ છે. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પાસે જોડકાના પણ છે. અહીંયા તમે જો આ તમારા મેચિંગ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 4 માર્ક્સના સરસ મજાના. તો એના પણ તમને વિડીયો મળી રહેશે. તો તમે શું કરો? વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોટિફિકેશન ઓન કરી દો જેથી બીજો વિડીયો અપલોડ કરો તો તમારા મોબાઈલમાં નોટિફિકેશન આવી જાય. લાઇક કરી દેજો. તો મળીશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય શ્રી રામ. થેન્ક યુ સો મચ.